11월 5일 화요일입니다. 이번에 읽을 주제는 미국 대선과 관련해서 미국 대선 결과에 따라서 결과를 예측하는 여러 가지 시스템들이 있는데 이거를 예측하고 있는 이 대선에 관련된 예측을 해서 금전적인 이익을 버는 그러한 베팅하는 그러한 경쟁들도 있습니다. 그런 게임들이 있죠. 이 관련해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 과연 누가 더 이길 거라고 사람들은 생각하고 있는지, 누구 편에 더 많은 돈을 걸었는지 한번 알아보도록 하겠습니다. Financial markets are betting on a Trump victory. 어떤 financial market은 트럼프 빅토리의 트럼프 승리의 베팅만큼 베팅을 하고 있다라는 겁니다. Harris would have perked up, but she is still the underdog. 해리스 그러한 가능성이란 거는 perked up, 약간 올라갔지만 여전히 그녀는 underdog, 하나의 패배자 혹은 약한 적이라고 보면 되겠습니다. The final election polls have been published and in-person voting has yet to conclude. 마지막 어떤 선거가 publish, 결국 공표가 되었습니다. 그리고 직접 사람이 참여하는 그러한 투표가 아직 conclude, 결국 결론이 나지는 않았습니다. 나야 합니다. It is an anxious period with a little new information to pass about who might emerge the victorious as the America's next president. 하나의 anxious, 그러니까 약간 고민되고 약간 불안한 시기인데 거의 어떠한 정보를 가지고 있지 않은 뭐에 대해서 누가 그 승리자로서 emerge, 등장할 것인지, 미국의 다음 대통령으로 누가 등장할지에 대해서 pass, 여기서 pass라는 의미를 한번 알아보죠. 저도 정확한 의미는 모르겠는데 pass라는 의미는 pass, P-A-R-S-E, 분석하다, 분석이란 말이군요. 분석, 단어 품사, analyze, into the part and describe, 어떤 분석, 누가 미국의 차기 대통령으로 승자로 등장할 것인지에 대해서 분석할 만한 거의 새로운 정보가 없는 그러한 anxious, 매우 학수고대되는 약간 그런 시기라는 거죠. But that is not stopping investor from pricing or adjusting their bet. 그러나 이것은 investor, 투자자들로 하여금 베팅을 하고 그 다음에 이 베팅을 조절하는 데 있어서 절대로 멈추게 하지 않는다는 겁니다. 이런 기간 동안에 From prediction market to bond, they have more way than ever to register their view about the likely outcome of the election. 어떤 예측 시장과 그 다음에 본드 시장까지 그들은 뭐냐면 보다 많은 방법을 가지고 있습니다. 그들의 뷰에 대해서 어떤 뷰냐면 일렉션의 likely outcome, 어떤 가능한 어떤 그럴 만한 그런 아웃컴에 대한 그들의 뷰를 register, 등록시킬 수 있는 것보다 많은
방법들이 그들이 가지고 있다는 거죠. 그 다양한 방법으로 그들의 뷰에 대해서 표현을 할 수 있다는 겁니다. Most of their money is on the Donald Trump. 그들의 돈은 대부분은 도널드 트럼프에 있습니다. Though his perceived lead over Kamala Harris has narrowed in the past few days. 그러면서 그 카말라 해리스에 대한 어떤 인식되어 온 그러한 리드가 지금은 매우 좁혀졌다는 거죠. 과거 며칠 동안에. The easiest place to get a lead on the thinking of the punctuals is in election betting market. 그러면서 이러한 사람들에 대한 생각을 읽을 수 있는 그러한 가장 쉬운 장소라고 하는 것은 일렉션 베팅 마켓입니다. 결국 선거에 따라 결과에 따라 베팅하는 그러한 마켓이라는 거죠. The three that get the most attention are Polymarket, Kalshi, and Predicted. 가장 많은 attention, 주목을 받고 있는 세 곳은 뭐냐면 Polymarket, 그 다음에 Kalshi, and Predicted입니다. 폴리마켓은 뭐냐면 cryptocurrency-based platform that bills itself as the world's biggest prediction market give the Mr. Trump a roughly 60% chance of winning election as of the Monday afternoon in America. 이 폴리마켓은 결국 가상화폐로 기간이 된 플랫폼인데 그걸 뭘 하냐면 자기 자신을 이 폴리마켓 자체를 세계에서 가장 큰 예측 시장이라고 지칭하는 그러한 폴리마켓은 트럼프에게 약 60%의 선거에 승리할 확률을 준다는 거죠. 언제 아메리카 시간으로 월요일 오후에. That is down from the 67% last week. 이것은 지난주 67%에서 하향된 수치라는 거죠. A shift that came after a few late polls, notably surprising sizzler poll in Iowa. 이러한 shift는 변화라는 것은 몇 개의 늦은 폴 후에 왔다는 거죠. Notably, 주목하게도 surprising, 어떤 놀라운 아이오와에서의 sizzler poll, were the most positive for the Mr. Harris. 그러한 few late poll은 어디서 왔냐면 그러한 늦은 투표는 미스터 해리스의 매우 보다 더 긍정적이었던 걸 감안해서 67%에서 60%로 갔단 말입니다. But Polymarket has plenty of the critic, with some arguing that its pricing is easily manipulated. 그러면서 이 폴리마켓에 대해서는 다양한 비관론자와 이러한 어떤 비판론자들이 있는데 그들은 뭐라고 이야기하냐면 그들의 프라이싱, 가격이라고 하는 것은 쉽게 manipulated, 조장되어질 수 있다고 이야기합니다. By contrast, 대조적으로 predicted the oldest of the three online betting market founded exactly a decade ago has the Mr. Harris ahead by the slimmest of the margin. 대조적으로 뭐냐면 세계의 온라인 베팅 마켓 중에 가장 오래된 프리딕트잇이라는 그런 마켓, 이거는 정확하게 10년 전에 결국 설립이 되는데 그것은 미스터 해리스가 가장 이렇게 슬림미스트, 매우 적은 숫자의 차이로 마진을 가지고 앞서 있다는 겁니다.
but it is also the most limited of the platform by design, with a strict cap on the number of batters and the size of their bat. 그러나 이것은 또한 가장 어떤 limited, 매우 한정되어 있는 플랫폼입니다. 디자인상으로. 어떤 배팅을 할 수 있는 숫자에 대한 어떤 스트릭트, 어떤 엄격한 제한이 있고 그들의 배 사이즈에 대한 배팅을 할 수 있는 사이즈에 대한 제한도 있습니다. 칼시 A regulated exchange come just about down the middle. 이 칼시라는 것은 이건 규제되어진 하나의 거래인데 come just about down the middle. 이거는 이 두 가지의 약 중간에 있는 겁니다. It currently sees the 56% probability of the victory for Mr. Trump, down from the 65% last week. 지난주 65%의 어떤 미스터 트럼프 빅토리의 승리의 확률이 지금은 현재는 지금 몇으로 보고 있냐면 56%의 확률로 보고 있습니다. In the immediate afternoon of the Silver poll, Kalshi, in fact, briefly showed that Mr. Harris was the favorite before shifting back into Trump direction. 그러니까 실저 폴이라는 게 있는데 이 실저 폴의 바로 그 후에 칼스는 실제로 보여줬는데 미스터 해리스가 favorite, 결국 선호되는 사람이라고 before 다시 미스터 트럼프 디렉션으로 선호도가 다시 바뀌고 난 후에 낳기 전에 미시즈 해리스가 favorite, 결국 선호되는 대통령 후보였다는 것을 알고 그랬던 적이 있었다는 겁니다. It may seem easy to dismiss these various platforms as silly betting arena for the punchers, dominated by the young men who spend many of their waking hours online. Why do they call it punchers? 이 puncher란 말의 의미를 한번 알아보겠습니다. punchers, 내기를 하는 사람, 매춘부 손님을 puncher라고 합니다. 펀트하는 사람, 내기를 하는 사람을 puncher라고 합니다. 이거는 매우 It may seem easy to dismiss these various platforms as silly betting arena for punchers dominated by young men who spend many of their waking hours online. 이렇게 보는 게 이지할 겁니다. 뭐 하는 게 이지할 거냐면 일단 이런 다양한 플랫폼들을 무시하는 게 뭐뭐로써 어떤 매우 어리석은 배팅의 광장으로서 펑처를 위한 이러한 내기를 거는 사람들을 위해서 이러한 아레나는 누구에 의해서 도미네트되고 있냐면 영맨, 결국 그들의 깨어있는 시간의 많은 시간들을 온라인에 소비하고 있는 젊은 사람들에 의해 지배되고 있는 그러한 어리석은 배팅의 아레나로 아노라노 무시해버리는 것이 쉬울지 모른다는 겁니다. 쉽게 보일지도 모른다는 겁니다. It is striking, however, that their pricing has closely mirrored the real money in more established market. 그러나 스트라이킹 하다는 거죠. 놀랍습니다. 그들의 프라이싱이라는 게 가격이라고 하는 것이 밀접하게 어떤 보다 더 확립되어진, 보다 더 전통적이며 확립되어진 시장의 진짜 돈과 밀접하게 따라가고 유사하게 따라가고 있다는 것이 정말 스트라이킹, 놀랍다는 겁니다. To get a sense of how accurate investors are positioned for the election,
analysts at Piper Sandler Investment Bank created two separate portfolios of stock whose fortunes may rise or fall depending on the presidential victories. victor. 뭐냐면 어떻게 그러한 주식 투자자들의 사람들이 선거에 대해서 선거를 위해 어떤 포지션을 하고 있는지에 대한 어떤 센스를 얻기 위해서 아날리스트인 파이퍼 샌들러에 있는 아날리스트, 즉 파이퍼 샌들러는 인베스트먼트 뱅크인데 두 개의 세퍼리트한 주식의 포트폴리오를 생산했습니다. 그리고 그 주식들의 포춘, 결국 그 성과라고 하는 것은 결국 올라가는지 또는 떨어집니다. 뭐에 따라서? 이 대통령 선거의 승자에 따라서. Their Trump portfolio features the oil company and the weapon manufacturers, plus the short on firms such as Apple that would be hurt by the trade war with China. 그러면서 트럼프 포트폴리오는 어떤 것을 보여주고 있냐면 오일 컴퍼니, 석유회사, 그 다음에 무기를 만드는 사람들, 그 다음 또한 여기에다가 애플과 같은 펌에 대해서 숏을 한다는 겁니다. 그것은 애플은 뭐냐면 중국과의 무역의 전쟁에 의해서 결국 상처를 받을 수 있는 결국 피해를 받을 수 있는 그런 애플과 같은 펌에 숏을 한다는 거죠. Their Harris portfolio is heavy on producers of renewable energy, electric vehicle, while betting against the financial firms, drug maker that may face the more rules under Democrat. 그러면서 그들의 해리스 포트폴리오는 어떤 리뉴어블, 결국 재생에너지의 생산자나 그 다음에 2차 전기차의 생산자에 심하게 또 포트폴리오가 구성되어 있고 또 반면에 뭐에 어게인스트 하냐면 이 파이낸셜 펌, 즉 그 은행이나 보험사와 같은 어떤 재정 회사와 같은 그리고 드러그 메이커, 약을 만드는 제약사와 같은데 against, 베링을 against 하고 있다는 거죠. 그리고 그러한 사람들은 이 데모크래트, 민주당 하에서 보다 더 많은 룰을 당면할 것 같은 그러한 제약회사나 그 다음에 은행과 같은 재정, 파이낸셜, 금융회사와 같은 그러한 것에 베팅을 반대로 한다는 겁니다. 그거에 대항해서 한다는 거죠. 그러니까 그러한 회사들은 미스터 해리스에 선호하는 회사들이 아니고 미스터 해리스가 선호하는 것은 이 재생에너지와 전기차, 그 다음 미스터 트럼프가 선호하는 포트폴리오는 뭐냐면 오일 회사나 그 다음에 무기를 제조하는 회사, 그리고 숏하는 회사는 트럼프 같은 경우는 애플, 중국과의 무역 마찰 때문에 가장 큰 피해를 볼 것 같은, 그리고 해리스에게 대항해서 해리스가 되면 성적이 안 좋을 것 같은 그러한 주식은 뭐냐면 드러그 메이커나 그 다음에 금융회사들입니다. The performance of Piper Sandler portfolio line up almost perfectly with the policymakers' market odds. 이 파이퍼 샌들러의 포트폴리오의 성적이라고 하는 것은 almost, 거의 뭐냐면 폴리마켓의 오드와 정확하게 거의 선상에 같이 라인업 되어 있다는 겁니다. 아까 위에 있었던 이 폴리마켓,
있었죠. 이 폴리마켓은 크립토커런시에 의해서 바탕에 든 학년입니다. In October, as the betting market turned against Mrs. Harris, Trump portfolio gained about 3% and Harris portfolio fell 7%. 그러면서 이 베팅 마켓이 미시즈 해리스에 대항해서 안 좋게 변했을 때 트럼프 포트폴리오는 약 3%가 성장을 했고 해리스 포트폴리오는 약 7%가 빠졌습니다. 그러나 over the past week, 과거 주에, 지난주에 the gap has closed. 그 차이는 근접해졌다는 거죠. For instance, Geo Group, a prison operator in Trump portfolio, has come under selling pressure, while the First solar panel manufacturer in Harris portfolio has climbed higher. 그러면서 지오그룹이라는 것은 뭐냐면 트럼프 포트폴리오에 있는 프리즌, 결국 감옥을 관리하는 그러한 회사인 지오그룹은 팔려고 하는 프레셔에 하에 있었고 반면에 퍼스트 솔라, 즉 솔라 패널을 만들고 있는 해리스 포트폴리오에 있는 솔라 패널을 만드는 회사는 높이 상승했다는 거죠. Citrini, a research firm, has yielded a similar result with its Trump-aligned basket of stocks. 어떤 리서치 펌인 시트리니는 동일한 결과를 생성해냈다는 겁니다. 뭐와 함께 트럼프에 얼라인된 바스켓 오브 스탁을 가지고 동일한 결과를 산출해냈다는 거죠. It sold in July after Mr. Trump survived the assassination attempt at the rally in Pennsylvania, tumbled when Mrs. Harris entered the race, and recovered as she seems to lose the momentum. 그 말의 의미는 뭐냐면 그 포트폴리오 자체가 이 트럼프와 밀접한 관계를 가지고 있는 포트폴리오, 주식의 포트폴리오를 가지고 있는 이 포트폴리오가 7월달, 즉 미스터 트럼프가 이 assassination, 결국 타격, 그 시도, 살해 시도, 펜실베니아에서의 유세에서 어떤 살해의 시도에서 서바이브 된 바로 직후인 7월에 소드 됐다는 겁니다. 그만큼 가격이 많이 올랐다는 거죠. 트럼프 관련 주식들이. 그리고 tumbled when Mr. Harris entered the race. 미시즈 해리스가 경쟁에 참여했을 때 이 주식들은 떨어졌다는 겁니다. 그리고 recovered 했습니다. 그녀가 하나의 모멘텀을 잃은 것처럼 보였을 때 다시 회복했다는 거죠. But on Monday, 그러나 월요일에 the first trading day after Iowa 폴이 있고 난 다음에 첫 번째 트레이딩 데이에 Citrini Trump basket was down by about 1.4% by the middle of the day. 이 시트리니의 트럼프 바스켓, 그 포트폴리오가 그날의 월요일날 중간의 시점에서 약 1.4%가 빠져 있었다는 겁니다. Election prediction have also had an impact on much bigger, more diffuse market. 이러한 선거에 대한 예측이라고 하는 것은 보다 더 크게, 보다 더 확대된 시장에 영향을 주어오고 있습니다. Yield on Treasury, 결국 미국의 트레저리의 yield와 달러의 밸류는 climbed. Yield on Treasury and dollar value have climbed over the past 6 weeks.
지난 6주 동안에 트레저리의 일드와 그 다음에 달러의 가치 또한 상승했습니다. 크게 상승했고 in part because investors have been gearing themselves for the Trump presidency. 하나의 부분으로 왜냐하면 투자자들은 뭐냐면 트럼프 대통령에 대해 트럼프 대통령에 대해 그들 자신을 geared 맞춰왔기 때문이라는 거죠. 인베스트들이. 그들의 Their thinking is that his policy, including heftier federal deficit and higher tariff, are likely to drive up the both growth and inflation. 그들의 생각이란 건 뭐냐면 트럼프 정책을 포함해서 어떤 심한 어떤 연방정부 재정의 악화와 그 다음에 높은 관세를 통해서 이거는 높은 성장과 인플레이션 그만큼 커다란 물가 상승을 야기시킬 거라고 생각했기 때문이죠. Such a backdrop would in theory support the dollar and weigh on the bond prices. 그러한 생각들이란 게 결국 이론적으로는 결국 미국의 달러의 가치를 지지하고 그 다음에 본드 프라이스를 웨이하는 거죠. 결국 낮춘다는 겁니다. 왜 본드 프라이스는 결국 뭐하고 관련 있냐면 인트러스트 레이트하고 관련되어 있기 때문에 연방준비위원회가 금리를 낮출 수가 없죠. 인플레이션이 계속 높은데 성장을 하고 있고 달러는 당연히 이에 대해서 강세를 보일 겁니다. Leading to an upward drift in yield. 그러면서 yield에 있어서의 upward 상승세를 지속한다는 거죠. 리딩한다는 거죠. But Monday brought a special reversal of this trend with a small decline in both yield and dollar, reflection of the Mrs. Harris improved standing in the poll. 그러나 월요일에 이러한 트렌드에 있어서 부분적인 리버설, 이런 반대가 나왔다는 겁니다. 이러한 both yield와 그 다음 달러에 있어서 약간의 하락을 가지고 이거는 미스터 해리스가 무엇의 리플렉션이냐면 미시스 해리스의 향상된 스탠딩, 지위, 그 폴에서 있어서 그 일렉션에 있어서 미시스 해리스의 향상된 지위에 대한 반영으로 달러와 일드가 결국 하락했다는 거죠. 조금. 월요일 날에 what to make of all this trading. 그러니까 이러한 모든 어떤 트레이딩, 거래에 대해서 무엇을 얻겠느냐. One conclusion is that investors are highly uncertain bunch. 투자자들이라는 것은 여전히 높게 uncertain bunch다. 불확실한 bunch. 결국 알 수 없고 확신되지 않는 그러한 사람들이다. Polls have been neck and neck almost the entire race, even as the pricing of the election-related trade has swung up and down. 이 폴이라는 것은 결국 그 일렉션이라고 하는 것은 여론조사라는 것은 거의 neck, 거의 근소한 차이고 막상막하에 왔습니다. 거의 전체의 레이스 기간 동안에 심지어 even as the pricing of election-related trade had swung up and down. 뭐냐면 일렉션과 관련된 그러한 거래의 프라이싱이 또한 업할 때도 있고 다운할 때도 있었다는 거죠. Cutting through that volatility, 이러한 불확실성, 불확실성에 보라는 이러한 volatil이라 그러면 변동성입니다. 이러한 변동성을 cutting through 관통해 보면
A second conclusion is that investors have fairly consistently been more confident in Mr. Trump's chances than the poll themselves. 두 번째 결론이라고 하는 것은 뭐냐면 인베스터들은 fairly 상당히 연속적으로 미스터 트럼프 가능성에 대해서 보다 확신을 가져왔던 겁니다. 무엇보다 폴 자신보다는, 그러니까 여론조사보다는. Economist model based on the poll and the fundamental factor rate the election as a true toss-up. 이코노미스트 모델, 즉 이러한 여론조사와 이러한 기본적인 팩터들을 기초로 하고 있는 이코노미스트 모델 또한 이 지금 현재의 선거 자체를 실제 토스업으로 간주하고 있다는 겁니다. 토스업이란 것은 결국 아무도 모르는 거죠. 그냥 동전 던지기 하는 겁니다. 그러니까 아무도 모른다는 거죠. 정확한 게, 확실한 게 없다는 겁니다. Financial market, from the small-time punctures on betting exchange to giant institutions that determine the price of the bond, are closer to 55 in favor of Mr. Trump. There is a coin flip, but one clearly weighted against Mrs. Harris. 그러면서 이 금융시장이라고 하는 것은 뭘 포함하냐면 이러한 스몰 타임, 작은 시간에서의 펑처, 그러니까 내기를 하는 사람들이 이 베링 익스체인지 하는 것과 해서부터 이런 커다란 기관들까지, 그러한 기관들은 뭐냐면 이러한 본드 가격들을 좌지우지하는, 결정하는 이러한 기관들까지, 파이낸셜 마켓은 미스터 트럼프의 호의적으로 약 55% 근접하게 호의적이라는 겁니다. That is a coin flip이라는 겁니다. 이것은 결국 동전 던지기와 같다. 그러나 one clearly weighted against Mrs. Harris. 그러나 하나가 명확하게 미시즈 해리스의 상대적으로 반대에 놓여 있다는 겁니다. 그만큼 이거는 이 지금의 파이낸셜 마켓의 미스터 트럼프와 해리스와의 당선 가능성을 봤을 때 이러한 온라인 베링을 하는 그러한 스몰 타임 펑처 베링 익스체인지와 그 다음 커다란 기관이 결국 본드 프라이스를 좌우하는 이러한 커다란 기관들까지 포함한 이러한 금융시장이라고 하는 것은 미스터 트럼프의 약 55% 페이버에 가깝다고 할 수 있습니다. 결국 이것은 서로 근소한 차라는 것을 의미하긴 하지만 이 자체의 결과로 봤을 때는 미시스 해리스에게 좀 더 불리한 상황에 놓여 있는 것은 맞다는 것을 알려주고 있습니다. 재밌는 아리클이네요. 그래서 지금 현재 있는 상황이 어떻게 된 상황이냐면 이전에 한번 모멘텀을 잃고 난 다음에, 그러니까 그 지금까지 걸어온 선거의 과정을 보면 처음에 트럼프가 펜실베니아에서 이 다른 사람의 살해 시도에서 살아남아서 지지율이 폭등하고 난 다음에 그 다음에 바이든이 결국 경선을 포기하고 미시스 해리스가 나오고 난 다음에 다시 미시스 해리스의 열풍이 불었고, 그런 후 조금 있다가 미시스 해리스의 모멘텀이 점점 줄어들었고, 그 다음에 지금은 트럼프가 앞서 있는 상황에서 다시 해리스의 인기가 조금씩 상승하고 있는 구간인 거란 겁니다. 그래서 지금은 거의 선거 결과가 넥앤넥, 플립코인과 비슷하다는 거죠. 그건 어떤 마켓은, 즉
커다란 기관이 좌우한 본드 시장, 본드 가격을 좌우할 수 있는 그런 기관의 시장, 에스태블리시드란 익스체인지 마켓에서부터 이러한 온라인 시장, 결국 젊은 사람들이 그 깨어있는 시간을 대부분 소비하는 이러한 온라인 상에서 예측하는 이러한 프로그램, 이런 익스체인지 시장까지 포함해서 트럼프에게 55%의 그러한 긍정적인 그런 페이버를 주긴 합니다. 그러나 이거는 거의 코인 플립에 가까운 그러한 근소한 차이이고, 그렇지만 5% 승률이 더 높다는 것은 해리스에게는 약점이 될 수 있다는 말이죠. 불리한 점이 있다는 것은 사실로 인정하고 받아들여야 된다는 겁니다.